Hello everyone, today we are going to start our next topic of this chapter. Our chapter name is Pasha Jam Boli. We can say that in English language. So let's start our next topic without wasting our time. So our today's new topic is Punjab ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ which we will read now. So let's read. ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ, ਤੀਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਟੀਅਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ। यहाँ पर आ गया बच्चों कि ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਉਸਦੀ ਟੀਅਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ। पंजाब ਵਿੱਚ जन्मे बच्चे की मातृभाषा ਜਿਹੜੀ है पंजाबी है कि पंजाब में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मातृभाषा कौन सी होती है पंजाबी। यही पंजाब की राजभाषा है। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚਾਚਾ जी मैनू कंप्यूटर ला दो। अब छोटा बच्चा अपने चाचा जी तो ये कह रहा है कि मुझे कंप्यूटर ला दो। अब दूसरी है राष्ट्रीय भाषा हिंदी। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਅਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਭਾਰਤ ਮੀਨਸ ਆਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੀਨਸ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ यहाँ पर ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मम्मी मुझे भूख लगी है। अब छोटा बच्चा अपनी मम्मी को कह रही है हमें भारतीय होने पर गर्व है। अब एक आदमी खड़ा है इंडिया का मतलब भारत का झंडा लेकर वो लाइन कह रहा है कि हमें भारतीय होने पर गर्व है कि हम भारतीय हैं और हमें गर्व है कि हम क्या हैं भारतीय हैं। अब तीसरी है अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। यहाँ पर आ गया है कि ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਅਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਓਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यहाँ पर आ गया कि दुनिया के बहुत से देशों में की बोली जाती है अंग्रेजी ओके इसलिए उन्होंने देशों के लोगों नाल संबंध बनाने लई अंग्रेजी भाषा का ध्यान होना चाहिए जरूरी है। तो यहाँ आप बाहर वाले देश में चले गए अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका कनाडा यहाँ पर चले गए वो वाले लोगों को तो और भाषा आती नहीं जैसे पंजाबी भी नहीं आती हिंदी भी नहीं आती हो उनको इंग्लिश ही आती है ज़्यादातर और आप तो आती ना हो तो ये नहीं है कि आपको आती ना हो तो आप उनके साथ क्या ना कर पाओ बात। आपको वो वाली भाषा भी क्या है आनी चाहिए कि आप उनके साथ थोड़ी सी बातें कर पाओ बाहर वाले देशों के लोगों के साथ ओके। तो ये भी इम्पोर्टेंट है भाषा अंग्रेजी ओके। अब यहाँ पर जो पिक्चर्स दी रही हैं अब वो उनके सेंटेंसेस दिए जाते हैं। आई एम फ्रॉम इंडिया आई वॉन्ट टू डू फ्रेंडशिप विद यू। यहाँ पर आ जाती मैं इंडिया से हूँ मतलब भारत से हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ फ्रेंडशिप। माई सन इज़ इन कनेडा आई हैव कम हेयर टू मीट हिम। यहाँ पर आ गया कि मेरा सन है मतलब बेटा है सन मतलब बेटा वो कनेडा में है और मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ उससे मिलने के लिए।
यहाँ पर आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है, ख़त्म होता है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, वो जो होती है बिल्कुल छोटा सा है और उसका नेम है ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। हम पहले कर चुके हैं पंजाब ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, मीनस ओनली पंजाब ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਉਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, मीनस ऑल ऑफ इंडिया की लैंग्वेजेस। सो नाउ वी विल रीड दिस। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, परंतु ਭਾਰਤੀ संविधान ने सिर्फ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। यहाँ पर आ रहा है कि ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਓਕੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, परंतु ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨਲੀ 22 मीनस 22। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਨਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਉਰਦੂ, ਬੰਗਾਲੀ, ਤਾमिल, गुजराती, असामी, कन्नड़, मलयालम, मराठी आदि। ये जितनी भाषाएं हैं 22, इनको ही भारतीय संविधान ने क्या दी है, मान्यता। ठीक है, यहाँ पर ही हमारा आज से दूसरा टॉपिक खत्म होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अप टू हेयर एंड आई होप यू आर सीन माई वीडियोज़ केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग टू मी ऑल्सो। नाउ वी विल रीड दिस। याद रखन योजना मीन्स जो हमें याद रखनी चाहिए हमेशा। बोली ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ। ਨੈਕਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 6 ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਦੁਆਬੀ, ਮਲਵਈ, ਮਾਝੀ, ਪੁਆਧੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਯਾਦ ਨਾਲ ਸਮਝਣੇ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, आई hope you are seeing my videos carefully and listening to me. Okay, thank you, have a nice day.